ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪੰਕਜ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तारो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा मंदों बार बार जग एक अंकारा सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा खुशी करी सतगुर बिगसाई तुम निहाल दीपक अलाए बूझो मग बिरतांत किम पे हो जिम बीतियो सिख कह दियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणा विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे सी जिस वेले 10वें पातशाह जी श्री आनंदपुर साहिब विखे रंग ला रहे हैं। हर विसाखी ते होले महल्ले ते दिवाली ते सिख संगतां आनंदपुर साहिब पहुँचदियां। पुराने समयां विच घोड़ सवार ही हुंदी सी जां फिर पैदल चल के संगत जांदी सी। कल आपां सरवण कीता भी हुण जदों सिख संगतां बहुती गिणती भी जथियां दे रूप विच श्री आनंदपुर साहिब आउण लगियां ना ते जिहड़े हिंदू सन कुछ तर्कवादी ते कुछ सन मुसलमान तुर्क इन्हां ने ईरखा करनी शुरू कर दित्ती। और अकली ईरखा ही नहीं संगतां दा मखौल उडाउणा। संगतां ने बाजा वजाउंदे आ ढोल वजाउंदे आ कीर्तन करदे आ जथियां दे रूप विच जाना आनंदपुर साहिब नूं। इन्हां लोकां ने संगतां नूं जाण बुझ के डिस्टर्ब करना। पहला तां संगतां कुछ ना बोलिया फिर सतगुरां नूं दस्सिआ। सतगुरु कहंदे शास्त्र लैके आया करो नाल हत्थ विच शास्त्र रखण दी आदत पाओ। श्री साहिब बरछा कुछ भी रखो कोई नेड़े नहीं लगता। संगतां शास्त्र रखण लगियां। कल आपां सरवण कीता भी जदों संगतां शास्त्र धारी होके आउण लगियां आनंदपुर साहिब नूं ते उन्हां नूं मूँह पिया होया सीगा। उन्हां ने फिर मजाक कीते ते 2-3 थावां ते लड़ाई हो गई। फिर सिखां ने शास्त्र वाह दिते। बहुत सारे तुर्क जां हिंदू भी मारे गए। जिहड़े भगतां ते तसीहे आए है ना ये केवल ये तुर्क ही जिहड़े जिम्मेवार नहीं कुछ हिंदू भी जिम्मेवार है। जिवें छोटे साहिबजादियां की शहीदी का जिम्मेवार सुच्चानंद भी है बराबर का। जिसने कहा खतरी ने बई जमदियां सूलां दे मूँह तिखे हुंदे आ इन्हां नूं हुणे मार दे। मैं गल करा भगतां दी भगत कबीर साहब तो लैके सारे भगतां दी 15 भगतां दी जिहड़े इन्हां नूं तसीहे आए वो केवल मुसलमानां ने नहीं दिते। हिंदू भी चाहते सी कि साडे तो बगैर होर कोई दूजा धर्म ना होवे जिवें अज भी यही कुछ चलदा। और उन्होंने कोशिश की भी केवल तो केवल ब्राह्मण है जिहड़ा ओही रब की पूजा कर सकता है राम की पूजा कर सकता है।
होर किसी नूं यह खत्री नूं शूद्र नूं वैश्य नूं हक नहीं है। जिन्होंने ये शूद्र कहे सी, जिवें भगत रविदास जी, भगत नामदेव जी, इन्हों शूद्र कहते सन। इन्हां लोगों ने राजियां कोले शिकायतां लाउणियां भी राजा साहब ये बंदा शूद्र है, देखो जी ये मंदिर की बेअदबी करता, जिवें नामदेव नूं कढ के बाहर बिठाता, इहनूं रोकिया जाए, इसनूं कोई आग्या नहीं है, हुक्म नहीं है, ये रब तो रुसिया होया दूर किया रब का, ताइयों नीवी जात च पैदा किया है, रब की पूजा नहीं कर सकता। तो राजिया ने उन्होंने भगतों को तसीहे दिते, जिमें गुरु प्यारिओ भगत नामदेव जी ने एक राजे ने कैद कर लिया, कहना मेरी गऊ जिउंदी कर, कहना नहीं हो सकती, कह तू फलानिया का मुंडा जिउंदा करता सी, कहते परमेश्वर ने किया, कहना जा मेरी गां जिउंदी कर दे, जा फिर तू आह राम राम कहना बंद करके कृष्ण नूं जपना बंद करके हुण तू मुसलमान बन जा। कहना ना मुसलमान बन, तीजा काम है मैं तेन तलवार नाल वढ़ दूंगा, कहना वढ़ना तो वढ़ दे, कोई गल नहीं। तो इस करके गुरु प्यारिओ हुण जदों सिखां ने आ करके सतगुर दसना कि महाराज इस तरह लोग साडे नाल दुखी हुंदे आ, ईरखा करते हैं, तो इस तरह ऐतकी आए तो उन्होंने लड़ाई कर ली, तो कई सिख मारे गए तो कई मुसलमान भी मारे गए। जो सतगुर दसिया तो सतगुर पातशाह फिर की फैसला लेंदे है कि इन्हां लोकां नूं किवें रोकिया जाए, क्योंकि सिੱਖੀ धर्म तो बहुत फैलाउणा है, अगे तक जाना है। जे सिख संगतां नूं इदां लोग डिस्टर्ब करनगे ईरखा करके, फिर साडा की फायदा। हुण सतगुरु उत्थे फिर चंडी प्रगट करन दी सलाह करदे आ। साखी चलदी है भी सतगुरां ने चंडी प्रगट कीती, पर किहड़ी चंडी प्रगट कीती ये आपां इतिहास चों देखदे आ कि वो शेर ते बैठी कोई देवी प्रगट कीती जां कोई होर चंडी है। आओ आरंभ करिए। आरंभ करन तो पहलां गुरु का बख्शिया फतेह दा नारा करो बुलंद, गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खुशी करी सतगुर बिगसाए, तो मने हाल पी बाग अदाए। सतगुरां ने खुशियां बख्शियां, नवी सिख संगत जिहड़ी आई है इतकी विसाखी दे मेले ते। और फिर की कहंदे कहंदे रस्ते विच फिर की होया। सिख संगतां कहंदियां जी ओही काम, तुरका ने कुछ ब्राह्मणां ने कुछ हिंदुआं ने साडा मजाक उड़ाया, असी बहुत कोशिश की भी ना लड़िया जाए, अखीर उन्होंने लड़ाई कर ली, फिर शास्त्र भी चलाते महाराज, कई वो भी मारे गए तो कई साडे सिख भी मारे गए जां जख्मी हो गए। इस करके महाराज ये गल होई ते पातशाह कहंदे बड़ी सफलता बड़ी गुसाई, तुम बिन हमरो को ना सहाई। सिख कहन लगे महाराज ईरखा बहुत बढ़ गई है, गुरु नानक दे पंथ नूं देख के किसी नूं चंगा नहीं लगदागा। सच दा मार्ग है, झूठियां नूं सच नहीं चंगा लगदा, जिवें गंजे बंदे नूं केसां वाला चंगा नहीं लगदा। जिहदा नक वड्डिया होवे उहनूं साडे नक कित्थे चंगे लगदे आ, कहो सतनाम। काणे नूं कोई सुजाखा बंदा चंगा नहीं लगता, वो कहना सारे मेरे वर्गे होण। इस करके जो सच दा मार्ग मेरे प्रीतम ने चलाया, हुण इस मार्ग नूं बंद करन दीआं कोशिशां कीतीआं जाण लगियां। वैसे कोशिश तां उदी आरंभ हो गई जदों बाबे नानक ने जदों अपना विआह कराया बटाला साहिब विखे, उन्हां ने अग्नि दे फेरे नहीं लए, उन्हां ने शब्द की परिक्रमा की विचाले धर के, परमेश्वर का नाम रख के चौंकी ते उस दियां परिक्रमा करके विआह किया। उतों ही पंडितां नूं हो गया बई ये तो उल्ट रस्ता चला रहे, साडे एंटी चल रहे है। इसे करके बटाले वाली कंध सिੱਟਣ की सलाह की सी ते पातशाह नूं कोई माई कहंदी पुत्त इत्थों मंजे पासे कर लो, ये कंध खुरी पई है, ये डिग ना पवे। माता हाँ कंध आहो पुत्त, कुड़ियां चिड़ियां का सुभाव हुंदा मखौल करना, नौ लाता उन्हां कुड़ियां दे, जिवें कुड़ियां दे ब्याह विच कोई इहो जिहे मजाक कर लैंदियां। कुड़ियां चिड़ियां किते तुहाडी कानूं धक्का ना मार देण ते पातशाह वेख के कंध कन्नी कहंदे बेबे हुणे कंध चार जुग नहीं डिगदी, कहो सतनाम। वो बटाला साहिब की कंध खड़ी है, इहदा कारण भी ईरखा ही सीगा बई बाबे नानक ने ना तां जनेऊ पाया छोटे हुंदियां ने, उत्थे ब्राह्मण नूं जवाब दे दिता, और जे विआह करवाया तो उत्थे भी शब्द की परिक्रमा कर ली, अग्नि के बराबर फेरे नहीं लए उन्होंने।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਹੋਏ। ਸੋਇਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੋਂ ਡੂੰਘੀਏ ਇਹ ਹੋਰ ਲਗਰਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਗ ਤੋੜੀਏ ਥੱਲੋਂ 4-4 ਲਗਰਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨੋਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਤੁਰਕ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਆਪਨੇ ਜਾਨ ਕਤਨ ਬੜ ਪਿਓ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਬੈਰ ਵੱਧ ਗਿਓ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਬੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਉੱਠਣ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਜਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਹੀ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਕੈ, ਰਾਮ ਚਰਨ ਧਿਆਨ ਉਰ ਧਰਕੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਇਆ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ, ਤੁਮ ਅਲਬਿਕ ਸਿੱਖਿਅਨ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਮ ਜਿਮ ਤਿਮ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਾ ਮੋਹ ਸਮਝਾਇਓ, ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ, ਜਾਏ ਜਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਨ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ, ਸਿਰ ਨਿਆਏ ਪੰਥ ਚੱਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕਰਨਾਥ, ਚਿਤਨੇ ਚਿਤਵੈ ਚਿੰਤਾ ਸਾਥ। ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਵੈ ਘਟ ਕਾਲਕ ਧਾਰੀ ਮੌਨ, ਭਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇ ਕੌਣ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਲੰਬੇ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
करामात विखाउणी नहीं, पर करामात करे बिना काम बनना नहीं। हुण जिहड़ा कोई इहो जिहा कौतक करना पैना है, करामात भी वरत जावे ते करामात गुप्त भी रहे, प्रगट भी ना होवे, करामात बिना गल बननी नहीं। गोबिंद करे विचार देव, पत शास्त्र तर जय गुरुदेव। कोई इहो जी विधि बनाइए कि साडा जिहड़ा सिख पंथ है, सारा सिख पंथ एकदम शस्त्रधारी हो जावे। तो पहला पातशाह ने कहा तो बहुत सीगा भी शस्त्र रखिया करो, कोई रखदा कोई ना रखदा। फिर एकदम शस्त्रधारी कदों किया, वो बेअंता हुण बनाईयां जान लगियां, जिहड़ा विसाखी दे दिहाड़े ते अमृत छका करके सब नूं एकदम पंजककारी किया। ये सतगुर ने करामात कौतक किया है। इहदे बारे सोच रहे न कोई इहो जिहा कौतक होवे। करामाती शक्ति वरतनी तो नहीं, पर वरतनी पैनी आ। हुण किवें सारी संगत जिहड़ी है मेरी सिख संगतां शस्त्रधारी हो जाण। करामात बल बने न करबो, शस्त्र प्रहार इच्छा करबो। करामात राही तां करामात कोई नाम जपण वाला सतगुरु कर सकदे सीगे। जद सिखां ने एक दिन बेनती कीती, चमकौर दी गली चों पातशाह निकले। पातशाह ने कहंदे एक दो तीर छड्डे, ते ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ तीर छड्डे गए तो कहते उस पासे हज़ारां की गिनती ਜਿਹੜੇ मुसलमान सी ਉਹ मारे गए, जिन्हों ने घेरा पाया चमकौर की गढ़ी ना। फिर पातशाह जो उत्थों जाण की सलाह बनाई ना, सिखां ने बेनती की महाराज 4-5 तीर होर चला दिओ, ये सारे मर जाएंगे, आपां नूं जाना ही नहीं पैना इत्थों। को सतनाम। पातशाह कहते मार तो मैं देऊँगा इन्हों, कोई वड्डी गल नहीं है। करामाती शक्ति नाले सारे एकदम खत्म हो सकते हैं। कहे तो धरनी अकोडी करो, नामदेव नूं परमेश्वर आके कहते हैं तैनूं भगता किहने बन्ने संगल पाए आ, तू मैनू याद किया की गल है। कहे तो धरती टेढ़ी कर दे, कहे तो लैकर ऊपर तरों मूधी मार दिया सारियां नूं किहने दुख दिता। कहता नहीं महाराज इन्हां ने की बिगाड़े अपना। कहे तो धरनी अकोडी करो, कहे तो लैकर ऊपर तरो, कहे तो मूई हुई गऊ देहो जवाए। कहने हाँ आ ठीक है, बच्चा रंभी जाता बेचारा, ये गां जिउंदी कर दिओ। तो इसे तरह ही सतगुरु पातशाह सोचते है चल अज मैं करामात नाल कर जूँगा, पर आने वाले समय में फिर करामात किवें वरतणगे, तां ते सिखां नूं प्रैक्टिकल रूप दे विच शास्त्र चलाउणा सिखाया जावे, शास्त्रधारी कीता जावे। जिवें श्री रामचंद्र ने करियो अदमत बिने शस्त्र संग लड़ियो। जिवें रामचंद्र ने त्रेते युग में जंग कीता है, उसने करामात दी बचाए शास्त्रां नाल जंग कीते। जिवें श्री कृष्ण लड़े बहु बारी, बल तर कीने शस्त्र प्रहारी। जिवें कृष्ण जी ने भी कई बारी जंग कीते। गुरु प्यारिओ कंस नूं भी मारिया। कंस ने कई आपदियां शक्तियां भाव आपदे कई तकड़े तकड़े लोग कृष्ण नूं मारन वास्ते भेजे, ते कृष्ण जी ने उन्हां नूं बल दे नाल ही हराया जां मारिया। कुरुक्षेत्र के जंग विच भी गुरु प्यारिओ अर्जन नूं शस्त्र चका करके उत्थे धर्म युद्ध कराया। खैर सतगुरु पातशाह भी यही सोचते हैं, मैं ये मर्यादा नहीं बननी कि मैं करामात करके चलिया जावां ते मुड़ के पंचां दा कहिया सिर मत्थे ते परनाला फिर उत्थे दा उत्थे आ जे। को सतनाम। मैं इहो जी रचना रचा कि जुगां जुगांतरां तक ऐसा पंथ रचा जिहड़ा शास्त्रधारी बनिया रहे। ऐसी मर्यादा बन जावे जेड़े अज तुरक जुल्म करते हैं, जेड़े लोग आ जालम बने हुए है, गुरु नानक की सिक्खी नूं खत्म करन ते तुले हुए न, इन्हां दा भी खात्मा करे और आने वाले समय विच भी समय समय ते जुल्म दा टाकरा करन वाला कोई ऐसा पंथ साजां जी। तो लंबा समय सोचण तो बाद पातशाह जी ने शास्त्रधारी चंडी नूं याद किया। भाव सतगुरां ने शास्त्र नूं सिखां दे विच किवें चालू करना, किवें सारियां नूं एकदम शास्त्रधारी करना है, ये युग तो उन्हां दे दिमाग विच आ गई है। तो पातशाह जी ने जिवें सतगुरां दे कोल बहुत सारे कवि आए सन, उन्हां दे कोलों पुराने ग्रंथां दे उल्थे करवाए गए, जिन्हां दे विच
चंडी दीयां लड़ाइयां, शक्ति दीयां लड़ाइयां लखीਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। बिना आराधन जिस को अबै रन के काज करे सिद्ध सबै। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। दुर्गा जिन के भय सहाय रन के विजय दई तिन पाए। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦੇਵੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ 8 ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਂਤ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਦੈਂਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਰਚਾਂ, ऐसा पंथ साजा जे। हमारे मात पिता है दो पुरख काल चंड का जो। और सतगुरु पातशाह जी कहते ओ अकाल पुरख मेरा पिता है कि दैवी शक्ति जिहड़ी है ओह ही साडी माता है। अकाल पुरख ही साडा माता है ते ओही पिता है। सतगुरां ने किसी इस्त्री की आराधना नहीं की, अकाल पुरख तो ही सब कुछ मंगे है। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन में रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दा मोहे बचावो, सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतार। मोर अच्छा निज करदा करे, सब बैन को आस संगरे। इस करके महाराज जो मैं मंगा मैनू तो इत्थों मिलना चाहिए। इस करके जे तुसी मदद करोगे तां गल बननी आ। तां अकाल पुरख ही साडा पिता है अते ओही साडी माता है। क्यों ना मैं उस अकाल पुरख दी, उस देवी शक्ति की आराधना करके इन्हां सिखां दे लई सदा सदा लई प्रगट कर देवां जी। इनकी हम उपासन पावै, अपरण दीज्ञा करमे पावै। अकाल पुरख की उपासना चो ही सब कुछ मिलना है, होर किसी की मैं पूजा नहीं करनी। किशन बिशन कबहू न ध्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। इस करके आओ उस अकाल पुरख, उस दैवी शक्ति नूं दद्दे लावां देवी कहीए तां इस्त्री हुंदी है, दद्दे दलाइयां दी गल करदा दैवी भाव अकाल पुरख की शक्ति है जिहड़ी उसनों दैवी शक्ति नूं मैं प्रगट करां। करामात जी जग विदितावो, एक दिन गण तुरकन बिरसावो। जे मैं चाहां ते करामात करके मैं सारे तुरकां नूं इक्को दम खत्म कर सकदा। हिंदू जबर चीर कर देऊ, सकल राज सिखन को देऊ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਅਜਮਤ ਵਿਦਤੇ ਬ੍ਰਤ ਹੋਏ ਨਾਸ਼, ਯਾਤੇ ਨਾਨ ਬਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪਰ ਵਰਤ ਹੋਏ ਨਾਸ਼, ਵਰਤ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਇਹ ਵਰਤ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਮਤਲਬ ਪਰਨ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਝੇਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ और कोई करामात नहीं विखाउणी। करामात वरत रही है वैसे। फिर 9वें पातशाह का समा आया तो इन्हां ने उत्थे पक्का ही परण कीता सी, वरत कीता सी, भाव परण कीता सी।
औरंगजेब कहता मैनू करामात विखा, ते पातशाह कहते साडे कोले कोई करामात नहीं हैगी। तैनू राम राय ने इन्नियां करामातां विखा दित्तियां, तैनू हजे तक भरोसा नहीं, तो फिर जिन्नियां मर्जी वेखी जा, तू तां करामातां नू खेड बना लिया। कहो सतनाम, कोई करामात नहीं साडे कोल। कहंदे वेख करामात विखा दे, मैं तैनू छड्ड देना, चलिया जाई। कहंदे कोई करामात नहीं। फिर तू मुसलमान बन जा, तैनू छड्ड दूंगा। लोग तैनू हुण गुरु कहते हैं, असीं तैनू पीर कहा करांगे। पातशाह कहंदे ना, मैं अपना धर्म छड्डां। कहंदे फिर मैं तेरे धड़ नालों सिर अलग कर दूंगा, तेरी मौत कर दूंगा। वो कहंदे तेरी मर्जी है, साडी मर्जी, असीं करामात नहीं विखाउणी। ते अज 10वें पातशाह सोचते हैं भी जिहड़ा 9वें जामे च परण कीता है, मैं इस नूं नहीं तोड़नागा। जे मैं करामात विखाउणा ते जिहड़ा साडा परण है वो टुट जाएगा। जां ते नाहन बने प्रकाश, तां ते मैं करामात नाल तां कुछ करना नहीं गा। ये करामात ही है ना। दिल्ली दे गुरु घर मजनू टिल्ले ते बैठे न, ते किधरे बैठे कुछ मुसलमान जेड़े हैं जूआ खेड रहे हैं, ताश खेड रहे हैं, फटे ते बैठे। और सतगुरां ने मजनू टिल्ले तो तीर छड्डिया, ते कोई सामने दिसदे नहीं सी। वो घुमदा घुमाउंदा तीर जाके उन्होंने पावे च बजिया। जब तीर वाल देखा, तीर की निशानी सी, पिछे तोला सोना लग्या। ते वेख के सोना कहने यार आ तां गुरु गोबिंद सिंह दा तीर है, बड़ा करामाती है। कहो सतनाम। आपां कित्थे बैठे आ, तीर पता नहीं कित्थों छड्डिया। बाहर देखण भी किते नेड़े खड़े होणगे, पर नहीं दिसे। जो कहा किड्डा करामाती है, उन्होंने एक दूजा तीर छड्डिया पिछे चिट्ठी पा के भी ये करामात नहीं, बाहूबाल है। कहो सतनाम से। इस करके पातशाह जी ने परण कर लिया भी करामात तां विखाउणी नहीं। मैं सिखां दे विच ऐसा बल भरा, ऐसा ज्ञान देवां, ऐसा जोश भरा कि जुगां जुगांतरां तक ये काम खत्म ना होवे, ना करामात विखाउणी पवे, ते जिहड़ा है बल दे नाल सारे कारज हुंदे रहण। तां मैं जग दे विच खड़ग युद्ध, तलवार दा जंग, शस्त्रां दा जंग जिहड़ा ताकत नाल कीता जावे, जोश नाल कीता जावे, जिहड़ा मैं इस नूं प्रगट करां। जा काਰਨ ताਰਨ जग माता, संत सहाय सदा सुख दाता। वो दैवी शक्ति परमेश्वर की जिहड़ी है वो संसार नूं ताਰਨ वाली है, जग नूं प्रगट करन वाली है। अज मैं महातलोक दे विच खड़ग युद्ध जग मह बिरतावो, मैं उस शक्ति नूं जंग दे मैदान विच कन्वर्ट कर दिया, शास्त्र विच बदल दिया। कहो सतनाम। सने सने कर सबन खपावो, ते फिर हौली हौली मैं उस तलवार दे नाल इन्हां दुष्टां दा खात्मा करदा जावां जी। और इस धर्म दे उत्ते, इस धरती दे उत्ते जिहड़ा है छतरी धर्म वो खत्म हो चुकी है। लगभग हिंदुस्तान दे लोग, भारत वर्ष दे लोग शास्त्र नूं भुल ही चुके न। और मौके दी सरकार ने, औरंगजेब ने, मुगलों ने भारत वर्ष विच एक कानून बनाता सीगा कि जिहड़ा इत्थों दा हिंदू है, जिहड़ा इत्थों दा वासी है, जिहड़ा मुसलमान नहीं हैगा ना, वो ना सिर ते पग बन सकदा है और ना ही वो हाथ विच कोई शास्त्र रख सकदा है, ना घोड़ सवारी कर सकदा है। उन्हां नूं हुक्म नहीं है। ये काम करता सी औरंगजेब ने, ते हिंदुस्तान दे लोकां नूं बलहीने निताने निमाणे कर दिता सी। भारत वर्ष दे लोकां नूं सतगुरां ने इन्हां नूं फिर शास्त्रधारी करन दी सलाह बनाई है। जिवें हजे भी हरियाणे दा एक शहर है जां देश है, पिंड है कोई, जिथे गुरु प्यारिओ नीवी जात दा कोई मनुख है जिहड़ा वो विआउण वेले घोड़ी ते नहीं चढ़ सकदा। कहो सतनाम। हजे भी उन्हां लोकां विच वहम है। ते पिछे जे एक बेचारा कोई नौजवान विआउण वेले तैयार पर तैयार होकर कलंगी सेहरा आदि ला के घोड़ी ते चढ़ गया, ते पिंड दे लोकां ने कुट कुट के मारता। हो को सतनाम। अखबारां ते खबरां आईयां। तो ये चीज़ां पुराने समय विच औरंगजेब दे समयां दे विच उन्हां मुगल सरकारां ने चलाईयां सी, जिन्हां नूं फिर अगलियां सरकारां ने भी ग्रहण कर लिया। सतगुरु पातशाह जी ने सलाह की है कि मैं जंग नूं प्रगट करां,
इस धरती तो छतरी धर्म खत्म हो गया है, मैं इन्हां शूद्रां नूं दोबारा छतरी बनावा ते दुर्बुद्धि मलेशां दा नाश करां जी। विचार करवट ले उठे सिखर सो बोले उरत उठे। कुछ समा लम्मा पे पलंगे ते नेत्र बंद करके सोचते रहे। एक ख्याल जद आया ते उठे पासा लेके सिखां नूं कहंदे लो सिखो हुण मैं तुहाडे वास्ते उस दैवी शक्ति की आराधना करदा, परमेश्वर दी अकाल दी उस नूं प्रगट करदा ਜਿਹੜੀ कि आउण वाले समय विच कलयुग दे समय विच तुहाडी रक्षा करेगी। और वो ऐसी दैवी शक्ति है ਜਿਹੜੀ हरेक सिख दे नाल होवेगी। वो किहड़ी होवेगी फिर? तलवार 3 फुट्टी को सतनाम शास्त्र। कोई इस्त्री थोड़ा हरेक मनुख दे नाल जावेगी। वैसे इस्त्री विच बड़ी ताकत है, जे नरम है कोमल है तो बड़ी कोमल है, ते पर जे क्रोध वाले पासे हो जे ते फिर चंडी दा रूपी हो जाती है। तो सतनाम। वैसे ये दूसरे पासे नूं गल जाती है। इत्थे है दैवी शक्ति की गल। कहते मैं ऐसी दैवी शक्ति, ऐसी शक्ति माता नूं प्रगट करदा जिहड़ी हर सिख दे नाल रहेगी। ते इत्थे माता तो कह के देवी ना समझ लियो। मैं फिर मैनूं भुलेखा पै जांदा है भी किते तुहानूं कोई भुलेखा ना पै जाए, मैनूं फिर क्लीयर करना पैंदा है। गुरदेव माता, गुरदेव पिता, गुरदेव स्वामी परमेश्वरा, अकाल पुरख ही साडी माता है जिन्हें सानू प्रगट किया है, पैदा किया है। वही साडा पिता पालन वाला है। इस करके किशन बिशन कबहू न त्याऊं, कान सुने पहचान ना 300। वो किया शब्द जो मैं कन्ना नाल सुनदा, अनहद वाजे पर हजे मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ जान पछाण नहीं हुई। जान पछाण किवें होवे? ਉਹਦਾ चेहरा है नहीं, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ है नहीं गा, वो मैनू सुनदा है। कान सुने पहचान न 300, लिव लागी मोरी पग इनस्यों। मेरी जिहड़ी लिव है ਉਹਦੇ ਨਾਲ लगी हुई है, वो है शब्द, वो है शक्ति, दैवी शक्ति जो हर मनुख के अंदर है, जो सौ चुकी सी हिंदुस्तान के लोगों की, भारत वर्ष के लोगों की जिहड़ी जमीर है वो मर चुकी सी। उसनूं प्रगट करने वास्ते सतगुर कहते सिखो लो फिर मैं तुहाडे लई कुछ करदा। तो जदों पातशाह जी ने सिखां नूं फिर उठ करके सारी गल कही ते सिखां दे मन विच बड़ा चाव आनंद आया भी शुक्र है सतगुरु हुण कुछ करनगे अनोखा कौतक। इउं सतगुरां ने परमेश्वर की आराधना की सलाह बनाई है। वैसे साखी है चंडी नूं प्रगट करन दी, ते बहुत वड्डा भुलेखा पिया होया है। ते सतगुरु पातशाह किसी देवी दे उपासक नहीं है। ये सारियां देवियां तां गुरु नानक दे घर दियां सेवादार हन। कहो सतनाम। सारे ये हुक्म अंदर है। भै विच पवन वह सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कढ़ै वेगार, भै विच धरती दबी भार। ये सारे इसे दे बनाए हुए है। पर सतगुरु ने सानू पूजा अकाल की, परचा शब्द का दीदार खालसे का हुक्म दिता है। कहो सतनाम। पर नौ चंडी कहना पैंदा है। चंडी का मतलब जो कोई बंदा क्रोध विच हुंदा उदों चंडी का रूप ही हो जाता। कहो सतनाम। तो सतगुरु पातशाह जी ने उस दैवी शक्ति नूं हुण प्रगट करन दी, सिखां दे विच ओ गल प्रचलित करन दी, सरबत सिख खालसा संगत नूं शस्त्रधारी करन दी सलाह बनाई है। दोहेरा श्री सतगुरु महाराज। इस तरह हुण सतगुरां ने यह गल जद कही ना कि मैं दैवी शक्ति नूं प्रगट करदा, ते पहाड़ी इलाके च आनंदपुर साहब के इलाके च सिख संगतां विच गल फैल गई कि गुरु गोबिंद सिंह जी दैवी प्रगट करनगे, चंडी देवी प्रगट करनगे। इउं विचारा वटांदरे करदियां रात पै गई है। गरीब नवाज सौ गए जी। दूजे दिन अमृत वेले उठे हन, तेज दा तेज जिवें नवों सूरज सूरज दे। 10वें पातशाह ने जाप सब रचिया है। वो कहते हैं कि परमेश्वर जिहड़ा सूरजां नूं प्रकाश देने वाला, ठीक आ,
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸਿੱਖ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਮੋ ਸੂਰ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਠਿਅੰਤ ਤੇਜ ਤੇ ਤੇਜ ਰੂਪ, ਉਸ ਤੇਜ ਦੇ ਤੇਜ ਰੂਪ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਪਲਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਮਿਰਦੰਗ ਢੋਲ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਝਰਨਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਠ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ, ਕਰਤਾ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਡੰਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਧੌਂਸੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੈਰੀ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਤੜਕੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਵੀ ਪਿਆ, ਖੈਰ ਹੁਣ ਵਜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੱਜਦਾ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਦੋ ਨਕੀਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਨੇ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਕੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਲੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਕੇ ਬਾਲੀ, ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਐ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੰਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਘੜਿਆਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਹਨ, ਕਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਲੀਆਂ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਐ, ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉੱਠ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਆ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਘੜਿਆਲਾਂ ਵਜਾ ਕੇ, ਉੱਠੋ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਗੋ। ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੰਗਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਸ਼ਸਤਰ ਆਦि ਧਾਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਾਲ ਅਕਰੰਤ ਆਏ ਦਾਸ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁੰਭ ਕੋ ਕੁੰਭ ਪਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ। ਅਗ ਕੇ ਸੁਗੰਧ ਮਹਿਕਾਰ ਸੰਗ ਬਹੁ ਰਗੜ ਪਿਤਾਮਨ ਸਹਿਤ ਭੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਬੰਗ ਮਿਰਚਾਂ ਨਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਬਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਪਿਸਤੇ ਆਦਿ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਬਣਦੀ ਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਬਣਦੀ ਆ। 3 ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਦੀਆਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ, ਸ਼ਰਦਾਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਕਾਏ ਪੁਨ ਸੋਚ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਛਕੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦि ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਵਸਤਰ ਆਏ ਸੁਖਮ ਵਿਸਾਲ ਮੁੱਲ ਕੋ ਮਗਾਏ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਨਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਵੀਨ ਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪੁਨ ਅਲੰਕਾਰ ਸੋਭੰਤ ਗਾਤ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਿਓ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਥਿਰੰਤ ਜੁਤ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤਿਸ਼ੇ ਸੋਭੰਤ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਇਹ ਨੇਮ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, 10 ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰਚ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਆਏ ਕਰ ਜੁਰ ਅਰਜ ਐਸੇ ਸੁਨਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਆਦਿ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਜ ਜੈ ਸਰਾਹੇ ਰਾਵਰ ਸਮੀਪ ਕਹਿ ਗਾਥ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਬਈ ਸਿੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਣੀ ਗਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੀ ਬਸਤ ਜੋਏ ਚਲ ਆਏ ਬਾਗ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਸੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਾਵ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਸੋ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਨਾਮ ਵਿਦ ਚੰਡ ਪੂਜਵੇ ਗੁਰ ਧਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਜੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਗਮਾਤ ਸੋ ਯਾਤਰਾ ਜਾਤ ਆਪ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਐ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਮੁਝਕੋ ਬੁਲਾਏ ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਆਪ ਕੋ ਸਭ ਮਤੰਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸੁਣ ਅਣਖ ਤਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਬੁਝੇ ਚਿਤ ਚਾਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੀਸ ਬੜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ
ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਤਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਜਾਓ ਪੀਰ ਇਹੋ ਆਸੇ ਪਰ ਕਿਉ ਤਾਹੇ ਹੀਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਆਇਆ ਪਤੀ ਲਿਖੇ ਨਾਹੇ ਚਿਤ ਚਾਤਰਦ ਕੋਏ ਮੇਲ ਪਾਹੇ। ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਮਨ ਫੇਰ ਲੀਨ ਬਾਚਤ ਜੋਰੀ ਦੇ ਆਗਵਾਨ ਕੀਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਰੋਨ ਬੈਨ ਗੁਰ ਹਰਿ ਧਾਰ ਧਨ ਧਨ ਖੜਗ ਕੀਤੇ ਉਚਾਰ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੜਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਖੜਗ ਕੇ ਤਮੈ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ। ਖੜਗ ਦਾ ਖੇਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਓਟ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਖੜਕੇਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਖੜਗ ਹੈ। सर्व लोहो जी की रक्षा हमने, सर्व काल जी की रक्षा हमने। वैसे परमेश्वर का कोई अपने वर्गा शरीर तो है नहीं गा। जाप साहब का बचन है, चक्कर चिहनी अर बन जाती अर पात नाहन जे रूप रंग अर रेख पे कोहू कह न सकत केहे। अचल मूर्ति अनभव प्रकाश अमतोज कहजै। कोट इंद्र इंद्रान शाहु शहान गनिजै। सारी ओदियां महिमा सिफतां करदे आ। शाहु शहान गनिजै त्रै पवन महीप सुर नर असुर। तिन्ना लोकां दे रहण वाले देवते दैंते राजे सुर नर असुर नेत नेत वंटन कहत तब सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम बन समत। तेरे बेअंत नाम हन जिवें शास्त्रां दे तलवार दे बेअंत नाम है गुरु प्यारिओ। तब सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम बन समत। कान सुने पहचान न 300 लिव लागी मोरी पग 100। उस परमेश्वर की सिफत करते हैं। कहने सिक्का मैं कानू खिंच लिया, असल विच ओनू परमेश्वर ने ही प्रेर के ले आंदा है। मेरी इच्छा सी ओनू मिलन दी ते परमेश्वर ने मिला दिता है। वो अपने सारे सेवकां दे कारज आप ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਹ ਦਾਣਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਾਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੋ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, 5 ਮਣ ਪੱਕੇ ਲੱਡੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ 5-5 ਕਿਲੋ 2.5 ਕਿਲੋ 3-3 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਲੈ ਹੋ ਸਭ ਰੰਗ ਰਾਮ ਨੇ ਖਾਤੇ ਹੋ। ਆ ਲੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਠਿਆਈ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? इस नगर देश रावण कीत पर स्थान करन को कौन हेत। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? सुन विप्र भलियो शिव नगर बीच करता मोक जय ऊंच नीच। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਨਗਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਸਭ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ। श्रृंगार विद जो चित चहत पूर ज्वालामुखी परसन जरूर। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। औचक सो पई अब के विशाल बिनिच त्याग पे लोक जाल। ਔਰ ਚਾਂਦ ਚੱਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਛਾ ਬਣ ਗਈ। ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਂਦ ਚੱਕ ਹੀ ਇੱਛਾ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਚਾਂਦ ਚੱਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। महिमा हमेशो गुर की सुनंत नित देत दान कीर्त दहंत। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਾਨ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਬ ਸਾਰਤ ਜੇ ਭੇਦ ਮੋਏ ਆਨੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਗਏ, ਆ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਸੁਨਤ ਰਾਮ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਸਭ ਪਾਣੀ ਗਾਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਕੰਦ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਮੁਕੰਦ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਬਹੁਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣੀ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਭ ਕਿਛ ਬਚਾਹੇ, ਬਾਚਤ ਜਿਸ ਵਸਤ ਜੋ ਜੋ ਬਤਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਆਦਿ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਮੰਦਰ ਸਵਰਨ ਮੁਕਰਨ ਜਰਾਏ, ਤਹਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕੋਟ ਸਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ, ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਲੰਘਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਤੇ ਆਸਤਰਨ ਬੰਦਾਨ ਕੀਨਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸੋ ਡੋਰ ਗੁਫਾਨ ਪੀਨਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵਿਛਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਪਰ ਵਿਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਿਦਾਨ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਸਮੀਪੇ ਨਿਕਟ ਆਨ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਗੁਣਵਾਨ ਚਤੁਰ ਕਵ ਬੁੱਧੀਵੰਤ, ਜੋ ਲਖੇ ਭੇਦ ਬੜ ਗਿਆਤਵੰਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਚਤੁਰ ਕਵੀ ਸਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਦਿਆ ਰਾਮ ਕੋ ਡਿਗ ਬੁਲਾਏ, ਦਿਜ ਲਿਆਓ ਜਾਓ ਨੇ ਬਿਲਮ ਲਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਸੁਨ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਨਿਕਟ ਜਾਇ ਕੇ ਬਾਕ ਸੋਏ। ਔਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਰਤ ਯਾਦ ਚਲੀਏ ਹਜੂਰ, ਤਤਕਾਲ ਚੜਿਓ ਸੁਨ ਬਹਿਲ ਰੂਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹਿਲੀਆਂ ਗੱਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਲੀਆਂ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਜੇ। ਆਇਓ ਸਮੀਪ ਨਰ ਕੀਤਕ ਸਾਥ, ਪਠ ਆਸਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦ ਨੀਨ ਹਾਥ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਾਨੋ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਚਨ ਇਹ। ਤੋ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਭਾਵ ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਮੇਵੇ ਆਦੀਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੇ ਰਾਮਚੰਦ ਵਰਗਾ, ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰਾਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਰਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्व में, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण, हे गोविंद हे गुण निदान, सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे, हे संत कै सदा संग, हे ठाकुर हों दासरो, नानक दीजै नाम दान, आए प्रभ शरणागति, एक अखर हर मन बसत, एक ओंकार सतगुरु, वाहिगुरु जी की फतेह है, वाहिगुरु जी की फतेह है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।